जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपरपार बख्शिश सवेर समय सत्संगत के कुछ पल असी प्राप्त किए ने। अमृत वेले दे पावन दीवाना विच आसा की वार का संपूर्ण कीर्तन होया। उपरंत अरदास की शमूलीयत दे नाल अज दा पावन पाक गुरबचन गुरहुकम अजे हुणे ज्ञानी जी ने सानू पाठ रूप में सरवण करवाया। हुण समा बनिया है इन्हां गुरवाकां दे असी विचार करिए। सुआओ मर्यादित ढंग दे नाल गुरबचनां दी तकरीर प्रारंभ करिए। सब तो पहला फतेह दी सांझ पाउणा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा गुरु हुकम राग धनहासरी दा हिस्सा है। महला तीजा। गुरु अमरदास पातशाह नानक जोत का तीसरा जामा इन्हां बचनों नूं उचार रहा है। पूरे शब्द विच धन की गल होएगी, पर धन के जरिए गुरु बाबा जी सानू धर्म समझाउणगे। ये बाणी विच अक्सर तुसीं इस रूप विच देखते हो। इसनूं असीं मैटाफोर्स कहने आ। आम साडी भाषा दे विच इसनूं रूपक या प्रतीक कहा जाता है। जिवें पंजाबी जबान विच ही मुहावरेदारी नाल अलंकृत भावां दे नाल मसाली तरीके दे नाल किसी गल नूं दर्शाउणा समझाउणा दसना, ताकि वो साडे जो ख्याल ने जो साडी सुरत आ उहदी पकड़ विच चीज़ आ जाए, उहदे नाल उहदी डाढी पीढ़ी सांझ बन जाए। बचन प्रारंभ करते हाँ रहाओ ते बंदे तो सब जिक्र कर रहे ने। साचा तन गुरमती पाए काचा तन फन आवे जाए। रहाओ साचा तन गुरमती पाए। तन सीधे तौर पर असीं रोकड़ नूं कैपिटल नूं मनी नूं सरमाए नूं इस रूप में गिणते हैं। बाणी बार बार एहसास करा रही है कि धन तो बिना संसार में गुजरना ही। मनुखां दी दुनिया एक ऐसे मॉडल दे विच उकरी हुई है, तो कुदरत ने इनू ये सोझी दिती ये बाबत कि जिसनों तुसीं अर्थचारा कहिंदे हो, इकोनॉमी कहिंदे हो, इस रूप में चलदी कि ये चीज़ां नूं अवैलूएट किया जाता किसी खास कीमत दे नाल, ते उस कीमत के जरिए समाज संसार आले दुआले चीज़ां का आदान प्रदान करदा रहन सहन जीवन ये सब उसनूं तुसीं करंसी कह लो, उसनूं तुसीं वैल्यू कह लो, उसनूं तुसीं एक किसी तरीके दे आर वपार लई स्थापित की हुई किसी चीज़ की कीमत कह लो। इस तरीके नाल हुंदा। बाबा जी के बचनों नूं पढ़िए। महाराज जो धन की गल करते, एक बड़ा सुंदर एक होर मैटाफोर गुरु साहब चित्र ते बाणी दे निर्तन सरतन दोनों भाई प्रभ की कला न मेटी जाई। जो सरतन निर्तन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए। जो निर्तन सरतन कह जाए आगे बैठा पीठ फिराए। महाराज ने मैटाफोर सिरजिया कि दो भरा ने, इको खून दोनों दियां रगां च चल रहा है। इको मां तो जाए हो सकते हैं, एक वेड़े च पले हो सकते हैं, एक थाली विच बैठ के उन्होंने रोटी पानी खाधी सब रूपां दे विच। वक्त जो अगली रूप दे बतीत होया तो दोनों ने एक वखरे वखरे दो घर वसाले। एक अमीर हो गया, बहुत सरतन धन वाला हो गया, एक निर्धन गरीब हो गया, धन बहुता रहा नहीं गा। हुण की है,
ਇੱਕੋ ਖੂਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਧਨ ਵੱਧ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਨ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਤਨ ਨਿਰਤਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਦੀਆ ਆਦਰ ਲਿਆ ਬੁਲਾਏ। ਸਰਤਨ ਧਨਵਾਨ ਭਰਾ ਨਿਰਤਨ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੀਆ ਆਦਰ ਲਿਆ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਬ ਇਕੱਲੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਦਬ ਧਨ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਭਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਨਿਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਰੁਤਬੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕਲਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਜੋ ਸਰਤਨ ਨਿਰਤਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਦੀਆ ਆਦਰ ਲਿਆ ਬੁਲਾਏ। ਉਲਟਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਨਿਰਤਨ ਸਰਤਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰਾਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਆ ਕੇ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੈਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਜੇ ਡੈਡ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰਾਏ, ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਨ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਚਿੰਤਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਨੋਰੋਗ ਹੈ। ਵਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਓਵਰ ਵਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਾਇਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਪਰਮੰਤਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਥੋੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਈਂਡ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਧਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਾਤੇ, ਸੰਬੰਧ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੁੱਥ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਕੀਦੀ ਹਕੀਕਤ, ਸੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਿਆਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ, ਧੇਲਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਹੰਗਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੌਂਕ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਿਆਗੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਣੀਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਰੀਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆ,
ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੈ ਲੋੜ ਦਾ, ਤੇ ਲੋੜ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗੋਗੇ? ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਜਿਸੈ ਉਦਰ, ਉਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ, ਜਿਸੈ ਪੈ ਮਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰਚਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਸਟਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਧਨ ਰੋਕੜ ਆ, ਇੱਕ ਧਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਆ। ਜਿਸ ਧਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਯਾਦਾਂ, ਅਹਿਸਾਸ, ਇਹ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏ, they can have good earning hands. For that we provide them education, we provide them good trainings, all these things actually we do. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡੀਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਮਾਉਣਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆ, ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੀਣਾ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਣ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਧ ਹੈ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਟ ਜੋੜੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ। ਜੋੜਦਿਆਂ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋੜਦਾ? ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋੜਨ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮੈ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ, ਸੂਮ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਈ ਵੀ ਹਿੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਸ ਅੰਬਾਰ ਹੀ ਲਾਓ, ਢੇਰ ਹੀ ਲਾਓ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀਵਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਨਾਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਖਾ ਮਾਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕਿ ਕੱਲੀ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਰੋਕੜ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਰਖਤ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਸਨੇਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਦਦਗਾਰ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਂਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤੇ, ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਥਾਨਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਕਰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਲਾਉਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਏਗਾ? ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਇੱਕ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਸ ਦਾਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕਤ ਭਾਵ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਕਰ ਮੋਹ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸੰਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੀਵ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਚੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਕਟਾਕਸ਼ਮਈ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜੇ ਝਲੂਣ ਦੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਵੱਢੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਨਸਫ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੱਢੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਭਾਵ ਚੋਰ ਅਖਵਾਉਣਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਜੇ ਖੱਟੈ ਘਾਲੈ ਦੇ, ਅਸਲ ਧਨ ਕਮਾ। ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੱਟੀ ਪਰਉਪਕਾਰਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੱਟੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਅਦਨੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਰੀਬ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 10,000 ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਆਪ 10,000 ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਦਾ ਨੰਗੇਜ ਕੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਦਮੜੇ ਖਰਚ ਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਤੂੰ ਖਾਲਾ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਜੋ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇਰੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਛਕ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਿਸੇ
ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਫਰਟ ਪਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਐਸੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਹਰ ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਤਪਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਨਵ ਪਰਉਪਕਾਰ ਢਲ ਢਲ ਕੇ ਪਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਚੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਖੈਰ ਬਚਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਧਨ ਕਮਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਆ ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਨ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰਕ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜੀਏਗਾ, ਇਸ ਧਨ ਤੇ ਇਸ ਧਨਵਾਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਲਗਾ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜੀਵਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ 50 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਫੁਨ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦ ਆਇਆ ਕਾਚਾ ਤਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਕਾਚਾ ਤਨ ਸੰਚੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਾਸਟ ਆ। ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਕੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧ ਪੱਕੀ। ਇੱਕ ਕੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਪਨ ਐਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀ। ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੋ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ, ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰਤਾ ਉਹ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧਣਗੇ। ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹਾ ਬੀਜਾ ਸੋ ਲੂਣਾ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਬੀਜ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਗਵਾਰ ਹੈ। ਕਾਚਾ ਤਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਰਾਹ ਭਟਕ ਗਏ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਧ ਗਵਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾਰ ਸੀ, ਮੂਰਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਹ ਭਟਕੇ ਹੋਰ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਸੋ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ।
ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਰਥ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਤੇ ਸੈਲਫ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੋਟਾ ਆ। ਬਲਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸੋਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁਰਜੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਅੰਧ ਗਵਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਤਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ। ਵਿਖਿਆਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਝੂਠ ਵਿੱਚ, ਫਰੇਬ ਵਿੱਚ, ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਕਰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਆ? ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਤਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਵੀ ਯੈਸ, ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਰਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚੰਗੇਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਚੰਗੇਰਾ ਕਮਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰਸਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਦੁਰ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੰਕ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੱਜੀਆਂ ਬਜਾਈਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਤ ਸਹਿਸਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਪਾਛੈ ਭੋਗ ਜੋ ਭੋਗਵੈ ਤਿਨ ਕੋ ਗੁੜ ਲੈ ਖਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਡਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਡਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠਾ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ ਆ ਲਓ, ਫੜੋ, ਇਹ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੇਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਗੁੜ ਲੈ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਸਭ ਮਰਹਿ ਗਵਾਰ। ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਇਸ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ। ਹੁਣ ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਜ ਹੀ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਸਭ ਮਰਹਿ ਗਵਾਰ। ਸਭ ਮਰਹਿ ਗਵਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਵਜਲ ਡੂਬੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਭਵਜਲ ਡੂਬੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,
ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜੋ ਗੁਣ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੈਸੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਸਭ ਮਰਹਿ ਗਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਵਜਲ ਡੂਬੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰਾ ਭਾਗ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਏ। ਭਾਗ ਵੈਸੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੋਰਚੂਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸਪਾਰਕ ਕਰ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਫੁੱਟ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹਿੱਸਾ ਜਾਗੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਆ, ਦੀਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਦੀਨ ਐਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਧਰਮ ਐਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੀਨ ਕਾ ਤੁਸ ਹੈ ਦੁਨੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਬਲੀਵਰ ਹੀ ਸੋਚੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਸੋਰਸਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਨਮੁਖ ਆ। ਪਾਰਸ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ, ਆ ਜੀਵਨ ਕੰਚਨ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਚਨ ਆ, ਕੂੜ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀਵਨ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੈਲਫ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰ ਢੋਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੋਝ ਢੋਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਪੂਰਾ ਭਾਗ, ਸਾਚ ਰਤੇ ਅਹਨਸ ਬੈਰਾਗ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਚ ਰਤ ਗਈ, ਅਹਨਸ ਬੈਰਾਗ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬੰਨੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਗ, ਬੈਰਾਗ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ। ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਪਦਾਰਥ ਬਾਰੇ ਜੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੋਫੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ 1-1, 2-2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ 10-10, 15-15, 20-20 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹ 'ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਨੀਡਸ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਐਨਰਜੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਚ ਰਤੇ ਅਹਨਸ ਬੈਰਾਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ
कि बिल्कुल सब सच ही भुल जाए, रब ही भुल जाए, जिंदगी सारी ये इन्वैसट हो जाए ना, बैरागी हो गए। अगला बचन है, चौं जुग में अमृत साची बाणी। ये ਜਿਹੜੇ उपदेश गुरु अमरदास साहब सानू समझा रहे ते पढ़ा रहे ने, ये चारे युगों ਦੇ अमृत बाणी है, सच्ची बाणी है, यही यथार्थ है ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਆ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਤੋਂ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਅਸਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਉਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਚੌਂ ਯੁਗ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹਰਨਾਮ ਸਮਾਣੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਭਾਗ, ਇਸ ਤੇ ਕਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਾਗ ਜਾਏ ਸੁਰਤ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹਰਨਾਮ ਸਮਾਣੀ, ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਇੱਕ ਤਰਸੈਂ ਸਭ ਲੋਏ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ, ਜਪੀ ਤਪੀ ਸਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਕਾਚਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਤਨ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਆਂ, ਸਮਝਾ ਰਿਆਂ, ਸਿਖਾ ਰਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਲੈ। ਕਿਆ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤਰਸੈਂ ਸਭ ਲੋਏ, ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੱਥਾ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਗ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਲੋਹ ਨੂੰ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਜਬਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾ ਜਮਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਮ ਪੜੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਭੱਜੀਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਚਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਚਾਚਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਾਗ ਸੌਂ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਏ। ਬਾਕੀ ਸੱਚ ਨਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੈ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਜਪਣੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੋਏ ਡੰਗਰ, ਰਵਿਦਾਸ ਢੋਹੰਦਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਰੇ ਡੰਗਰ ਢੋਂਦਾ, ਖੱਲ ਪੱਟਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਂਦਾ, ਖੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂ, ਕੇਸਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹ ਵਿਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਭਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਕੱਚ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾਈ, ਉਹ ਜਿਸ ਭਗਤੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਸ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜੂਝਦੇ ਭਗਤੀ।
ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਆਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਅਸੂਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਆਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਏ। ਊਤਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਊਤਮ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆਲਮਾਈਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਦਾ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਤ। ਊਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੈ ਕੋਏ, ਸੱਚ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ। ਰੱਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸੱਚ ਲਾਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੌਣ ਕੱਚਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੱਚਾ। ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸੱਚ ਲਾਏ, ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਾਲਕ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਏ, ਕੱਚ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਤਰਲਾ, ਇਹੀ ਮਿੰਨਤ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ